अस्सलाम वालेकुम मित्रों, मैं थोड़ा अपना जेबी हंजरात ते अज अपने कोल प्राहुणे पुज्जे ने सिंध तो सूबा सिंध जिला मीरपुर खास ते पिंड दुबुरजी चौधरी खालिद दादड़ी जट साहब अपने को पुज्जे ने ते इन्हां दे नाल गलबात सांझी करदे हां कि की फर्क है पंजाब दा ते सिंध दा अपनी अपनी मां बोली नूं लैके कि उत्थे सिंधी किवें आ, उहनूं की स्कोप है उहदा ते पंजाब दे विच पंजाबी दा की स्कोप है, किहड़े स्थान ते पंजाबी नूं रखिया जांदा ते एक मुल्क है उहदे विच सूबे है, पंजाब भी पाकिस्तान दा सूबा है ते सिंध भी पाकिस्तान दा सूबा है ते मां बोली दा स्थान उत्थे की है ते इत्थे की है। चौर साहब नाल आपां गलबात थोड़े नाल सांझी करदे हां जी। चौर साहब तुसीं सिंध चों आए हो जी जी ते तुसीं उत्थे किन्ने टाइम तो रह रहे हो सिंध दे विच? जी सारे सुनने वाले ते देखने वाले की खिदमत विच अस्सलाम वालेकुम और जेबी हंजरा भाई का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इन्ना मान ते इज्जत दी है। जेबी भाई असीं सिंध च रह रहे हैं 125 साल तो 1898 तो 1898 जी जदों पंजाब च लायलपुर जिन्हों हुण फैसलाबाद आने हाँ जी इस जिले च नहरां कड्ढियां सी रख बरांच झंग बरांच ते गोगेरा बरांच हाँ जी ते मीरपुर खास जिला जिन्हों उस वेले नाम हुंदा सी थरपारकर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जेम्स अंग्रेज ने अपने ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਮਸਾਬਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਟ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਆਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੈਮਸ ਆਬਾਦ ਤਾਲਕਾ ਕੋਟ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੜਾਊ ਕੈਨਾਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ ਜਮੜਾਊ ਕੈਨਾਲ ਮਗਰਬੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ 125 ਸਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜ਼ੇਰੀ ਭਾਈ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਨ 1852 ਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1927 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਆਂਦੇ ਸੀ ਸਹੀ। और बाद में जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बनिया तो फिर उर्दू जबान बोलने वाले भी आए, पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू बनी ते हुण सूबे दे विच दो जबानां जिहड़ियां ने सिंध विच जरिया तालीम ने। जिहड़े पेंडू इलाके ने साडे देहाती इलाके ने पिंड ने उत्थे दा जरिया तालीम सिंधी जबान वा। सारे सबजैक्ट मजमून जिहड़े ने ओह असां सिंधी जबान च बच्चिआं नूं पढ़ाउने आ। जी जी चौथी जमात तो या चौथी क्लास चों एक सबजैक्ट जिहड़ा वा एक मजमून ओह आसान उर्दू दा शुरू करदे आ। सही। उर्दू यानी कि चौथी जमात तो शुरू होंदी है पहला बच्चे सिंधी पढ़ते हैं, बच्चे बिल्कुल बुनियादी अपनी मादरी जबान सिंधी पढ़ते हैं। पहला कायदा ही उन्होंने हाथ में जिहड़ा वा सिंधी जबान दा दिता जांदा वा। ठीक है। और जेड़े शहरी इलाके जिन्हां नूं असीं आने कस्बे ने या टाउन कमेटी सिता दे शहर गिणदे आ, हां जी, उन्हां दे विच कुछ स्कूल उर्दू जरिया तालीम दे ने ते कुछ सिंधी जबान दे जरिया तालीम दे। जेड़े उर्दू सारे सबजैक्ट जिन्हां स्कूलां च पढ़ाए जांदे ने उन्हां विच चौथी जमात तो सिंधी दा आसान सिंधी सब्जेक्ट लाजमी है, लाजमी बिल्कुल तुसीं पढ़ना ही पढ़ना, वो पढ़ना ही पढ़ना, उस तो बगैर कोई मैट्रिक पास नहीं कर सकता। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧੀ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਪਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤਲੀਮੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ उर्दू च गल करते हो या सिंधी दे विच करदे हो? जी ज्यादातर सिंधी ज़बान च गल करदे हैं। सिंधी अखबारां हर दफ्तर च मौजूद होंदियां ने। सिंधी दियां को 2 दर्जन तो वध अखबार ने जिहड़ियां डेली छपदियां ने और हर सारे सरकारी दफ्तर दे विच तुसीं किसी होटल च किते भी जगह ते जाओगे ते सिंधी अखबार लाजमी है और हर आदमी जिहड़ा वो सिंधी अखबार पढ़दा वा। दफ्तर च असीं अगर छुट्टी दी दरखास्त भी लिखनी हुंदी आ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਇਬ ਕਾਸਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਵੈਨਿਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਲਿਖਿਆ। अच्छा ये तो मतलब कि थोड़ी जिहड़ी है स्कूल अपना स्कूलों दे विच भी लागू है जी जी पब्लिक प्लेस ते तुसीं बोलदे हो दफ्तरां अदालतां जाके तुहानूं कोई काम है तुसीं सिंधी बोलदे बिला च कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई तुहानूं अनपढ़ नहीं समझदा नहीं जी, कोई नहीं समझदा, कोई माड़ा मतलब तुहानूं नहीं समझदा। बहुत फखर दे नाल असीं सिंधी ज़बान बोलदे। ठीक हो गया। इसे तरह जे आपां दोस्तों पंजाब दे विच वेखीए ना पंजाबी स्कूलां च है ना किते पब्लिक प्लेस ते है, किते भी इकट्ठ हुंदा तां बिल्कुल कोई अनाउंसमेंट ऐलान बस अड्डियां च रेलवे स्टेशन ते एयरपोर्टां ते बिल्कुल पंजाबी च नहीं हुंदा, उर्दू विच हुंदे ने। स्कूलों च मैं पहले दस चुकिया बिल्कुल नहीं है। शनाख्ती कार्ड तो बड़ी दूर की गल है, उत्थे सिंध दे विच शनाख्ती कार्ड जिहड़े आ सिंधी ज़बान दे विच है।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਬਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਿਪੁੰਸਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਦਿਕਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸੈਂਟ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਡੇਰਵੀ, ਭੋਲਪੁਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਰਿਆਸਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਸਾਨੀ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਥੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸ਼ਮਾਲੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਰੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਘਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1852 ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਈਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ 170 ਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਾਇਕੀ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਖਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਬਾਨ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦਾ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ। ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ, 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, 5 ਹਿੱਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖੈਰਪੁਰ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਔਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣ ਜਾਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਵਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਗਰ ਟੋਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੀ ਸੂਬੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਧੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਫੱਟੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਮਨੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਧੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਟੀਚਰ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਫਖਰ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
पंजाबी हाँ असीं, लेकिन सानू सिंधी इस तरह ही होंदी है, असीं सिंधी अखबारां पढ़दे हां और बुनियादी तौर ते असीं स्कूलां 'च भी सिंधी पढ़दे हां। हाँ जी, हाँ जी। एक मुल्क ते एक मुल्क दे सूबे, एक कानून, पर एडा वड्डा फर्क कि एक जगह ते ओदी मां बोली जिहड़ी है ओनू पूरा स्थान है, दूजा 12 करोड़ दा सूबा जिहड़ा पूरे मुल्क नूं चलाउंदा, ओदी मां बोली दा भी नहीं पता कित्थे है, ओदे विरसे दा भी नहीं पता कित्थे है। चौधरी खालसा साहब मेरे को बैठे तो मैं नोट करदा पिया गल दे विच सिंधी अजरक पाई हुई है, ते इह सिंधी अजरक जिहड़ी है इहनूं लोग किन्ना क प्यार करदे आ, उधर की मतलब कि इहनूं किवें मनदे आ? इहनूं जी बहुत ज्यादा प्यार, ये सिंध दी निशानी आ और सिंधी अजर की जिहड़ी आ ये साडी यानी कि सकाफत दा एक लाजमी जोजवा सिंधी टोपी और सिंधी अजरक। हाँ जी, ते वो इसलिए मेरे कोल 24 घंटे अजरक हुंदी है। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੰਧੀ ਅਜਰਕ ਪਾਈ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਦਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਾਚਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਧੋਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਆ ਕੀ, ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪੱਲੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ 3 ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਨੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਉੱਠੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਮੈਂ ਚਾਦਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜ ਜਾਗੇਗੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ 5000 ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਹਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ 5000 ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੁੜਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾਕਸ ਜਿਹਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ, ਮਾੜੇ ਦੇਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਕਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ 62% ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 62% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ 62% ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਆ, 13 ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ FM ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਲਾਰੇ ਡੀ ਤੇ ਭਲੋੜ ਮਾਨੂ ਅੰਗਣ ਮੁੰਜੇ ਤੇ ਹਲੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਆ, ਲੋਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-4 ਦਫਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀ 12-13 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ
बाबा वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह, बाबा मियां मोहम्मद बख्श और हजरत शाह हुसैन, ख्वाजा गुलाम फरीद, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ ਕਰਵਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਈ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ 5000 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਸਿੱਖੇਗਾ और पढ़ने सीखेगा। बोलने और समझने उन्हें पहले सीखने होंगे ने। जिस तरह उसकी वालदा ने सिखाया कि बेटा ये मंजी आ, ये वही तस्वीर लगी होंगी है कायदे थे और मास्टर जी पढ़ा रहा कि ये चारपाई है। वो बच्चा हैरान हो जाता कि घर में चीज़ नाम मंजी सी, स्कूल जाके चारपाई किस तरह 5 साल के बच्चे का मासूम जिहा ज़हन हुंदा वा, वो बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हुंदा वा। ऐसे तालीमी माहिर साडे जिहड़े ने वो भी इस गल ते मुतफिक ने और पूरी दुनिया के हर इलाके च मादरी ज़बान की तालीम दी जा रही है। ते पंजाब दे विच ये बहुत छेती जिन्ना छेती हो सके पंजाबी जबान जरिया तालीम कर दिता जाए। उर्दू साडी कौमी जबान है, उन्होंने चौथी क्लास तो आसान उर्दू नाम का सबजैक्ट रख दिता जाए। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਲੇ ਪੜਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਸਿੰਧੀ ਹੀ ਪੜਦਾ, ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਹਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਐਫਏ ਬੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਟੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਉਹਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਕਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌਖਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਘੇਸ ਵੱਟ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਾਵਤ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਖਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਖਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਤੇ ਸੰਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਸਿੰਧ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੋਟ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਤੇ ਸਪਤੇ ਸਿੰਧੂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੰਡੇ 2.5 ਹੋ ਗਿਆ। 2.5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2.5 ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।